নমস্কার, নিউজ টুডে ইন্ডিয়া আপনাদের স্বাগত। আমি জব্বার আলী, আমার সঙ্গে রয়েছেন আমার সহপ্রতিনিধি রাজ সাহানি, দীপ্তা বিশ্বাস এবং শ্রমিক লস্কর। প্রথমত নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সমগ্র ভারতবাসী তথা বাংলাবাসীকে পবিত্র রক্ষাবন্ধন বা রাখি বন্ধনের প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আসুন আমরা সবাই এক মন্ত্রে এক তন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করি। বাংলা মায়ের দুই সন্তান রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুল যেমন এক বৃন্তে দুটি ফুল, তেমনি মোরা একটি বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ। সেই বার্তা দিতেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর এবং তার পাশাপাশি পৌরসভার উদ্যোগে গোটা রাজ্যের সাথে সাথে আজকে ইসলামপুর বাস টাर्मिनसेও राखी बंधन उत्सवेर शुभ सूचना करा है। राज की बोलबे? बिल्कुल सही। सबसे पहले हमारे जो दर्शक इस वक्त जुड़े हैं उन लोगों को राखी बंधन की शुभकामनाएं। आपको बता दें जो आज के दिन ही जो है हर बहनें अपने भाई के हाथ में राखी यानी कि धागा बांधते हैं और अपने भाई की जीवन रक्षा साथ ही साथ अच्छे दिनों की कामना करते हैं। आपको बता दें धीरे धीरे यह जो रक्षाबंधन है भाई बहन के रिश्ते से जो है दोस्त, कॉलीग, अपने सहकर्मचारी सभी के बीच जो है एक दूसरे की रक्षा के लिए, एक दूसरे की शुभ कामना के लिए धीरे धीरे रक्षाबंधन जो है एक छोटे से त्यौहार से पूरे भारतवर्ष के हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग एक दूसरे से मिलकर जो है मनाते हैं। और यही नज़ारा दिख रहा है। इस्लामपुर पौरसभा की उद्योग से जो है रक्षाबंधन जो है उत्सव यहाँ पर पालन किया जा रहा है। यहाँ पर जो है इस्लामपुर पौरसभा की ओर से इस्लामपुर पौरसभा के जो पौरकर्मी हैं, महिलाएं हैं, सभी इस्लामपुर वासी को तथा इस्लामपुर पौरसभा के जो सभी कर्मी हैं सभी को हाथ में जो है रक्षा बांधेंगे और धागा बांधेंगे और सभी की जो है शुभकामना करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ठीक मेरे पीछे मंच जो है तैयार हो चुकी है। सांस्कृतिक दिवस के रूप में जो है इस उत्सव का पालन किया जा रहा है। आपको बता दें पश्चिम बंग सरकार युवा कल्याण को क्रीड़ा दफ्तर एवं इस्लामपुर पौरसभा की सहयोगिता से राखी बंधन उत्सव 2022 संस्कृति दिवस यहाँ पर पालन किया जा रहा है। जहां पर इस्लामपुर पौरसभा के पौर पिता कन्हैयालाल अग्रवाल महाशय प्रदीप जलाकर आज के इस संस्कृति दिवस का शुभ सूचना करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे जो है एक एक करके जो है पूरा कार्यक्रम चलेगी। आपको बता दें पौरकर्मी के जो स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, सभी जो है पूरे इस्लामपुर शहर के जो निवासी हैं उनके हाथों में आज के दिन जो है धागा बांधते हैं, रक्षा बांधते हैं, राखी बांधते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रदीप जलाकर आज के इस त्योहार का शुभ सूचना कर रहे हैं। इस्लामपुर पौरसभा के पौर पिता कन्हैयालाल अग्रवाल, विक्रम दास 14 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव, समाज सेवी गंगेश दे सरकार के साथ 10 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर हैं, फिरोज अहमद के साथ 3 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर हैं, मोहम्मद नाजिम के साथ एकाधिक जो इस्लामपुर पौरसभा के काउंसिलर्स हैं उनके प्रतिनिधि हैं और पौरकर्मी हैं। सभी के उपस्थिति में इस वक्त इस्लामपुर के बस टर्मिनस में संस्कृति दिवस आपको बता दें राखी बंधन उत्सव 2022 पालन किया जा रहा है। पश्चिम बंग सरकार और युवा कल्याण और क्रीड़ा दफ्तर तथा इस्लामपुर पौरसभा की सहयोगिता से इस वक्त देख पा रहे 1 नंबर वार्ड की जो काउंसिलर हैं कृष्णा दत्ता, वह जो है इस वक्त जो है प्रदीप जलाकर आज के इस कार्यक्रम का शुभ सूचना कर रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर हैं प्रीति यादव, वह भी जो है प्रदीप जलाकर आज के इस कार्यक्रम का एक एक करके जो है शुभ सूचना करते हुए। और आपको बता दें इसके बाद जो है और भी आगे का कार्यक्रम है, सांस्कृतिक मंच तैयार किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। देख पा रहे हैं 12 नंबर वार्ड के निवेदिता शाह के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा इस वक्त जो है प्रदीप जलाकर आज के इस कार्यक्रम का शुभ सूचना किया जा रहा है। 6 नंबर वार्ड के काउंसिलर पापी सरकार महाशय प्रदीप जलाकर आज के इस कार्यक्रम का एक एक करके जो है शुभ सूचना करते हुए কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নজরুল ইসলামের প্রতি প্রীতি মাল্যদান করবেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের অতি প্রিয় চেয়ারম্যান শ্রী कन्हैयालाल अग्रवाल महाशय। जबरदस्त। सबसे बड़ी बात जो है पहले जो यह रक्षाबंधन त्योहार था या उत्सव था वह सिर्फ भाई और बहन के बीच ही सीमित था, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए जो है हर जाति हर धर्म के लोग पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या सहकर्मी हो, क्या दोस्त हो, बंधु हो, हर तरह का रिश्ता में जो है एक दूसरे की रक्षा के लिए जो है राखी बांधते हैं और धीरे धीरे यह त्यौहार जो है एक बड़े त्यौहार के रूप में उभर रहा है।
দেখো যে বিষয়টা বলবো যে স্বাধীনতা পূর্বোত্তর যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতিতে এই বাংলা যে বলা যেতে পারে যে ভঙ্গ যে আন্দোলন, সেই আন্দোলনের একটা অঙ্গ হিসাবে রাখি বন্ধনের শুভ সূচনা করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, তারই প্রতিকৃতি, এবং তার পাশাপাশি ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। আজকে পশ্চিমবাংলা থেকে যেহেতু বলা চলে স্বাধীনতার যে আন্দোলনের শুভ সূচনা বা বাংলা ছিল হচ্ছে সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠস্থান, সেই জন্য আজকে কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এটাকে সংস্কৃতি উৎসব হিসেবে উদযাপন করছেন এবং এটাকে কিন্তু গোটা পশ্চিমবাংলায় সার্বজনীন একটা উৎসব হিসাব, দুর্গাপূজা কালী পূজার থেকে কোনো অংশে কম নাই, সেই হিসাবে কিন্তু পালন করার চেষ্টা চলছে এবং সেই চিত্র আমরা দেখাতে চেষ্টা করব। ইতিমধ্যে কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি মাল্যদান করে আজকে অনুষ্ঠান শুভ ছিল সংস্কৃতি উৎসব। মাল্যদান হয়ে গেল। এবার ওনাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবেন আমাদের ইসলামপুর পৌরসভার বিভিন্ন অফিস কর্মচারীরা এবং বিভিন্ন কাউন্সিলরসরা। ওটা হাত দিয়ে সরাই দিব, ঠিক আছে না? প্রোগ্রাম চালাও, দ্যাট ইজ মাই পার্ট। পরিচিত না। আমাদের পুষ্পার্ঘ নিবেদন হয়ে গেল। এবার উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনায় বিউটি চক্রবর্তী এবং বিউটি চক্রবর্তীর সহযোগিতায় আমাদের অফিসের মহিলা কর্মচারীরা সকলে মিলে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করবে। আমরা যারা এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে তাদের সকলকে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে যাওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ করছি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং ইসলামপুর পৌরসভার সহযোগিতা ইসলামপুর পৌরসভার উদ্যোগে কিন্তু রাখি বন্ধন উৎসবকে মাথায় রেখে সাংস্কৃতিক দিবস উদযাপন করা হচ্ছে আজ ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে, যেখানে কিন্তু ইসলামপুরের পৌরসভার যে সকল মহিলা কর্মচারী রয়েছে সেই সকল মহিলা কর্মচারীদের উদ্যোগে কিন্তু এক সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে ইসলামপুর সহযোগিতায় রাখি বন্ধন উৎসব 2022 উপলক্ষে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে কিন্তু আজ সাংস্কৃতিক দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। এখন উদ্বোধনী সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে বিউটি চক্রবর্তী এবং পৌরসভার অন্য যে সকল মহিলা কর্মচারীরা রয়েছে তাদের উদ্যোগে কিন্তু এখন শুরু হবে উদ্বোধনী সঙ্গীত। আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হতে চলেছে উদ্বোধনী সঙ্গীত। সুন্দর করে আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করবার জন্য মঞ্চে অক্টোপ্যাড নিয়ে উপস্থিত রয়েছে আমাদের বহু পরিচিত বিকি। একটু বিকির জন্য একটু হাততালি হোক। বিকি অক্টোপ্যাড নিয়ে উপস্থিত। শুরু হচ্ছে উদ্বোধনী সঙ্গীত। আজকে বিশ্বরূপকে বলে গেছে দুটা করে দিতে শুভ রাখি বন্ধন ঠিক আছে দিয়ে দিব তার মানে দুটা এটা গেল এটা আরো একটা যাবে চারটা পৌরসভা চেয়ারম্যান তথা কামেলা বন্ধন আমাদের সবার প্রিয় দাদা এবং আমাদের কংগ্রেস আমাদের প্রিয় দাদা আমাদের উপস্থিত রয়েছে এবং উপস্থিত কাউন্সিলর এবং পৌরসভা কর্মী কর্মীকে ছোটদেরকে ভালোবাসা জানাই। আমি শুরু করছি। শুরু হয়ে গেল উদ্বোধনী যে সঙ্গীতটি রয়েছে সেই উদ্বোধনী সঙ্গীত। রাখি বন্ধন উপলক্ষে কিন্তু 2022-এর রাখি বন্ধন উপলক্ষে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে সাংস্কৃতিক
দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিন্তু এক অভিনব উদ্যোগ এই রাখি বন্ধন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অভিনব এক উদ্যোগ কিন্তু এই রাখি বন্ধন উৎসব, তা উপলক্ষে কিন্তু সাংস্কৃতিক দিবস পালন করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। আর তার অন্যরূপ কিছুই নয়, তার সেই উদ্যোগেই কিন্তু আজ ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে এক অভিনব এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে কিন্তু পৌরসভার যে সকল মহিলা কর্মকর্তারা রয়েছে তারা সকলে কিন্তু উপস্থিত, এবং সেই সঙ্গে তারা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন। উপস্থিত রয়েছে এখানে আমাদের ইসলামপুর পৌরসভার যিনি পৌরপিতা রয়েছেন কানাইলাল আগর মহাশয়, সেই সঙ্গে কিন্তু অন্যান্য সকল নেতৃত্ববৃন্দরা উপস্থিত রয়েছে। সেই সঙ্গে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন কাউন্সিলররাও কিন্তু আজ এই মঞ্চে উপস্থিত। সেই সঙ্গে কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু শুরু হতে চলেছে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা আমরা আমাদের নিউজ স্টুডেন্টের সরাসরি সম্প্রচার দেখানোর চেষ্টা করব। রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক দিবস, সেই উপলক্ষে মূল্যবান কিছু বক্তব্য রাখবেন আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় শ্রী কানাইলাল আগর মহাশয়। সাংস্কৃতিক দিবসের এই শুভ দিনে কিন্তু আজ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন ইসলামপুর পৌরসভার পৌরপিতা শ্রী কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয়। রাখি বন্ধন উৎসব শুরু করার আগে আমি সবাইকে অনুরোধ করব, আজকে যেহেতু মহান বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবস আজকে, আমরা 1 মিনিট ওনার স্মৃতিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবো, নীরবতা পালন করব। এখনই শুরু করছি আমরা।
ধন্যবাদ। আর রাখি বন্ধন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং ইসলামপুর পৌরসভার সহযোগিতায় গোটা রাজ্যে আজকের দিনটি সাংস্কৃতিক দিবস হিসাবে আমরা উদযাপিত করছি। প্রথমে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হলো, তারপরে আমরা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুল ইসলামের ছবিতে আমরা মাল্যদান করলাম। এরপরে আমাদের এই রাখি বন্ধন এই কর্মসূচি, সেটা আমার অনেক বোনেরা এখানে উপস্থিত আছেন, ওনারা ভাইদের রাখি পরাবেন। এর পিছনে যে মেসেজটা আছে, যে বোনরাও প্রার্থনা করে থাকেন ঈশ্বরের কাছে যে ভাইদের ঈশ্বর যেন রক্ষা করুক বিপত্তি থেকে, পাশে পাশে প্রয়োজনে বোনেদের প্রয়োজনেও ভাইরা যেন এগিয়ে আসে। 1905 সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তখন ব্যাঙ্গলোর প্রেসিডেন্সি অনেক বড় প্রেসিডেন্সি ছিল। ব্রিটিশ চিন্তা করলেন যে এদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল, যেটা বাস স্ট্যান্ডে আছে তারা দেখছি। ইংরেজদের যেটা নীতি ছিল যে ভাগ করো আর শাসন করো, এটাতে ওনারা একটা বঙ্গভঙ্গের একটা প্রস্তাব তৈরি করেছিলেন, পুরোটাই ধর্মের উপরে ভিত্তি করে। তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম সেদিন রাখি বন্ধন উৎসবের ঘোষণা করেছিলেন। উনি তখন বলেছিলেন যে যারা হিন্দু বোনেরা আছে ওরা মুসলমান ভাইদের রাখি পরাবে, এবং যারা মুসলমান বোনেরা আছেন তারা হিন্দু ভাইদের রাখি পরাবে। এই যে ডিভাইডেন্ট রুলের যে ইংরেজের যে নীতি ছিল, যেটা লর্ড কার্জন করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেটা লর্ড হার্ডিং বিদ্রোহ করে দিয়েছিলেন আন্দোলনের জন্য। একটা সময় ইতিহাসে আছে যে চিত্তৌড়ের রানী কর্ণাবতী, উনি তখন মুঘল শাসক ছিলেন হুমায়ুন। তখন বাহাদুর শাহ যখন আক্রমণ করেছিলেন চিত্তৌড়ে, তখন কিন্তু কর্ণাবতী একটা দূতের মাধ্যমে হুমায়ুর কাছে রাখি পাঠিয়েছিলেন। হুমায়ুন তখন তার ভাইকে পাঠিয়ে ওখানে কর্ণাবতীর সহযোগিতাটা করেছিলেন। রাখি বন্ধনের ইতিহাসটা খুব পুরানো। এর আগেও যদি আমরা যাই, আরো পিছিয়ে যদি যাই, মহাভারতে আছে শ্রীকৃষ্ণ শিশুপাল বধ করেছিলেন। শিশুপালটা কে ছিলেন? শিশুপালটা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণর বাবা বাসুদেবের বোনের ছেলে। শিশুপালের যখন জন্ম হয়েছিল তখন আকাশবাণী হয়েছিল যে শিশুপাল যদি পাপ করে তাহলে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণর হাতে বধ হবে। এটা শিশুপাল জন্মের পরে যখন জ্ঞান হয় তখন জানতে পারলো। আর তাহলে শিশুপালের একমাত্র শত্রু হয়ে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ। একটা ওখানে পাণ্ডবরা একটা যজ্ঞ করছিল, সেখানে কৌরবরা মনে করলেন যে এই যজ্ঞটা যদি সম্পূর্ণ করতে পারে এরা, তাহলে অনেক পাণ্ডবরা অনেক শক্তিশালী হয়ে যাবে। তখন শিশুপালকে দিয়ে ওই যজ্ঞে বাধাটা সৃষ্টি করার চেষ্টাটা করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যেটা বলছেন, শ্রীকৃষ্ণ বাবা বোনের ছেলে, পিসির ছেলে, পিসির ছেলে একটা বর নিয়ে নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণর কাছ থেকে যে ভাই তুমি বধ করবে না শিশুপালকে পাপ করবে। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলল, দেখো আমার যদি 100টা পর্যন্ত যদি ও পাপ করে, 99টা করলে আমি ক্ষমা করবো, কিন্তু 100 নম্বর পাপটা করলে আমি ওকে ক্ষমা করবো না।
তো এই যোগে শিশুপাল উল্টা উল্টা কথা বলে যাচ্ছে। লাস্টে যখন 99টা পাপটা যখন হয়ে গেল শিশুপালকে দিয়ে, 100 নম্বর যখন এই পাপটা করলো শিশুপাল, শ্রীকৃষ্ণ নিজের সুদর্শন চক্র দিয়ে শিশুপালকে বধটা করলেন। কিন্তু যখন সুদর্শন চক্রটা শ্রীকৃষ্ণ চালাচ্ছিলেন তখন আঙুলটা কেটে গেছিল। যখন আঙুলটা কেটে গেছিল, আঙুল থেকে রক্ত বেরোচ্ছে, তখন দ্রৌপদী নিজের শাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ওই ছেঁড়া শাড়ি টুকরোটা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আঙুলে ব্যান্ডেজটা করে দিয়েছিলেন। ব্যান্ডেজটা করে দিয়েছিলেন বলে দ্রৌপদীর যখন চিরহরণ হচ্ছিল তখন কিন্তু যতই দুঃশাসন চিরহরণ করার চেষ্টা করুক না কেন, শ্রীকৃষ্ণ শাড়িটা এত লম্বা করে দিয়েছিলেন যে দুঃশাসন চিরটা হরণ করতে পারে। তো তখন একটা ওই রাখি বন্ধন উৎসবটা, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর রাখি মানে ভাই বোনের সম্পর্কটা ছিল, ওই জন্য তখন থেকে চলে আসছে। রাখি বন্ধনের উৎসব গুরুত্বটা অনেক বেশি। বর্তমানে যে সরকার আছে তারাও চাচ্ছে যে ভাগ করো, রাজ করো, ডিভাইড এন্ড রুল, জাতপাতের ভিত্তিতে। আজকের দিনটা গুরুত্ব এই জন্য বেশি যে আমাদের এই সম্প্রীতিটা সংগতিটা রাখা খুব দরকার আছে। এই সম্প্রতির সংগতি রক্ষা করার জন্যই এই রাখি পূর্ণিমা উৎসবটার গুরুত্বটা অনেক বেশি। আজকে যে বোনেরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন তারা ভাইদের হাতে রাখি পরাবে। বাড়ি বাড়িতেও এই রাখি পূর্ণিমা উৎসবটা বাড়ি বাড়িতে হয়। এটা আরেকটা রূপ আছে, ভাই ফোটাও হয়। ভাই ফোটার দিন ভাই কপালে ফোটা দেন। নেপালে ভাই টিকা হয়, ভাই টিকা খুব বড় উৎসব হয় ভাই টিকা, সেখানেও ভাই বোনের সম্পর্কের ব্যাপারটা থাকে। তো বোনেরা সবসময় এটাই চায় যে ভাইয়েরা ভালো থাকুক, ভাইদের কোনো বিপত্তি না হয়, কষ্ট না হয়। পাশাপাশি বোনেরা এটাও আশা করেন যে বোনেদের উপরে যদি কোনো কষ্ট বা বিপত্তি আসে তাহলে বোনেরাও যেন ভাইরাও যেন বোনেদের পাশে দাঁড়ায়। এটাই মর্ম রাখি পূর্ণিমা। তো আজকে যেহেতু সরকারি নির্দেশই আছে, সাংস্কৃতিক দিবস হিসাবে আমরা এটাকে উদযাপিত করব। তার পিছনে মেসেজটা আছে যে সম্প্রীতি ও সংগতি। আমি এটাই উল্লেখ করবো যে আমরা যেন এই উৎসবের মর্মটা বুঝি এবং এই উৎসবের পিছনে যে মেসেজটা আছে, যে বার্তাটি আছে, সেটা যেন আমরা সবসময় মনে রাখি। এখানে আমার কাউন্সিলররাও আছেন, কাউন্সিলরের সম্মানীয় প্রতিনিধিগণ আছেন, সর্বোপরি প্রশাসনের কর্মচারী ভাইবোনেরাও আছেন এবং আরো অনেকে এখানে উপস্থিত আছেন। সবাইকে আজকের দিনে উপস্থিত হওয়ার জন্য পৌরসভার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং বোনেদের অনুরোধ করবো যে আপনারা চেষ্টা করুন খালি এখানে যারা বসে আছেন বা দাঁড়িয়ে আছেন শুধু তাদের হাতে রাখি পরানোর ব্যাপারটা না, যারাই টার্মিনাসে আছেন বা যারা বাইরে থেকেও বাসে নামছেন চেষ্টা করুন সবারই হাতে রাখি পরানোটা। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ক্ষুদ্র বক্তব্য রাখলেন ইসলামপুর পৌরসভার পৌরপিতা শ্রী কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং ইসলামপুর পৌরসভার সহযোগিতায় রাখি বন্ধন উৎসব 2022 উপলক্ষে সাংস্কৃতিক দিবস উদযাপন হচ্ছে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে। সেখানে কিন্তু আজ পৌরসভার বিভিন্ন কর্মীদের থেকে শুরু করে ইসলামপুর পৌরসভার যে পৌরসভার পৌর প্রশাসক রয়েছে সেই পৌরসভা সকলেই কিন্তু আজ এখানে উপস্থিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বক্তব্য রাখছেন ইসলামপুর তৃণমূল কংগ্রেসের বাংলার পথ পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে টাউন সভাপতি কংগ্রেস সরকার যে বিভিন্ন মনীষী এবং বিভিন্ন সময় যে ওনাদের কর্মযজ্ঞের ব্যাপারগুলি একটা সময় ভুলে গিয়েছিল সারা বাংলা, সেটাকে স্মরণ করিয়ে দিতেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই রাখি বন্ধন উৎসবটাকেও উদযাপিত করছে প্রতি বছর
ক্রীড়া যুব কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে তথা ইসলামপুর পৌরসভার সহযোগিতায় আজকের এই কর্মসূচি রাখি বন্ধনের মাহাত্ম্য। আর এই রাখি বন্ধন এলো কোথা থেকে? আজকে যুগ যুগ ধরে বহু পুরানো ব্যাপার, যেটা নাকি বিস্তারিতভাবে আমাদের পৌরসভার পৌরপতি শ্রী কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয় আপনাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এরপরে আর কিছু বলার থাকে না। তবে রাখি বন্ধন উৎসবটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে, যেগুলো নাকি উনি বলে গেলেন হিন্দু মুসলিম, যেটা 1905 সালে ব্রিটিশরা ভেদাভেদের রাজনীতি করে দেশ ভাগ করেছিল, বঙ্গভঙ্গ করেছিল, আমরা রোধ করতে পারিনি। সেই রাখি বন্ধন উৎসবটা আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং কাজী নজরুল ইসলামের যে প্রচেষ্টায় আজকে যে রাখি বন্ধন উৎসব আমরা উদযাপিত করছি, তাই উভয়কে রাখি বান্ধনের মধ্যে দিয়ে সারা বাংলা যেন আমরা একটা জায়গায় থাকতে পারি, আমাদের একটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই আশা রেখে সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। আরো আমরা একটা খুব সুন্দর বক্তব্য শুনলাম। এবারে আবার আমরা এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এবং ইসলামপুর পৌরসভার সহযোগিতায় আজ কিন্তু ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে এখানে কিন্তু একটি রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানেরই চিত্র সরাসরি এই মুহূর্তে আমরা তুলে ধরছি নিউজ টুডে ইন্ডিয়া পর্দায়। আপনারা যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের যে মূল মঞ্চ রয়েছে সেই মঞ্চে কিন্তু উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা সভাপতি তথা ইসলামপুর পৌরসভার কানাইলাল আগরওয়াল উপস্থিত রয়েছে, তৃণমূল টাউন সভাপতি কংগ্রেস দে সরকার উপস্থিত রয়েছে, 14 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের প্রতিনিধি বিক্রম দাস, 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোহাম্মদ নাজিম, 10 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উপস্থিত আজ পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসব। ফিরোজ আহমেদ যেহেতু চেয়ারম্যান সাহেব বললেন সহ সেই জন্য বলছি। ইসলামপুর পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলরদের উপস্থিতিতে আজকে কিন্তু এই অনুষ্ঠান যে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেটি কিন্তু অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইসলামপুর বাস টার্মিনাসে। সরাসরি সেই চিত্রই আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে নিউজ টুডে ইন্ডিয়ার পর্দায় তুলে ধরার চেষ্টা করছি। পবিত্র মহরম উৎসব হয়েছিলেন। সব ধর্মের লোক যেভাবে মহরমে হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সবাই একত্রভাবে যে ইসলামপুরের শান্তিভাবে যে আমরা মহরম উৎসব পালন করেছিলাম, আমরা এই আদর্শটা আমরা ইসলামপুরের আমরা এই আদর্শটা পেয়েছি আমাদের পৌরপিতা মাননীয় কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয়ের জন্যই। আপনারা জেনে রাখবেন যে কথাগুলো বললেন শহরের সভাপতি কংগ্রেস দা মহাশয়, যে ইসলামপুরের সাম্প্রদায়িক জিনিসটা আমাদের মধ্যে নেই। আমরা কোনোদিন আমরা দেখিনি যে আমরা হিন্দু মুসলিম বা আদার কাস্টের সঙ্গে আমরা কোনোদিন ঝগড়া হয়েছে বা মারপিট হয়েছে। এটা সাংস্কৃতিক যে আমাদের ঐতিহ্য, এটা আমরা আমাদের পৌরপিতা কানাইলাল আগরওয়াল মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা সেটা শিখেছি। যেটা চেয়ারম্যান সাহেব বললেন, আমরা ইতিহাস অনেকে পড়েছি কিন্তু অনেকে জানি না যে রাখি বন্ধন উৎসবটা কেন। আমরা জানি এক ভাই এক বোনকে পড়াতে পারে বা পড়িয়ে থাকে, কিন্তু আজকে পৌরপিতার মুখে যেটা আমরা বাণী শুনলাম সেটা আমরা মনে হয় বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে পারি এই বার্তাটা, যাতে আমরা সবাই একত্রভাবে থাকি। যেহেতু সারা ভারতবর্ষে একটা সাম্প্রদায়িক নিয়ে একটা রাজনীতি চলছে, আমরা চাই না যে ব্রিটিশ আবার আসুক
ব্রিটিশের যে নীতি সেই নীতিটা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে আসুক। সেই জন্য আমরা চাই যে আমরা একে অপরকে তার দুঃখ সুখ আমরা তাদেরকে বেঁধে দেব এবং ওনারা আমাদেরকে বেঁধে দেবে। সেই জন্য আমরা এই আজকে উৎসবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল ইসলামের আজকে আদর্শকে আমরা মেনে চলব, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। খুব সুন্দর বলেছেন আমাদের অমল সরকার মহাশয়। এবার আমরা সঙ্গীত অনুষ্ঠানে ফিরে যাচ্ছি। এই ছোট্ট একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠান, তারপরেই আমাদের যে আজকের মূল অনুষ্ঠান রাখি বন্ধন আমরা কিন্তু শুরু করব। যারা এই মুহূর্তে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন তাদেরকে আরেকবার জানিয়ে রাখি, এই মুহূর্তে আমরা উপস্থিত রয়েছি ইসলামপুর বার্টাস ম্যাচ যে মুক্ত মঞ্চ রয়েছে সেই মুক্ত মঞ্চে, যেমনটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার যুব কল্যাণ এবং ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে তথা ইসলামপুর পৌরসভার সহযোগিতায় আজকে কিন্তু রাখি বন্ধন উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানের চিত্র আপনাদের সামনে আমরা সরাসরি তুলে ধরছি নিউজ টুডে ইন্ডিয়া পর্দায়। राखी प्यार मोहब्बत की लाई मेरी भैया, ए राखी राखी प्यार मोहब्बत की लाई मेरी भैया, बन रही हूँ कच्चा खाना, बन रही हूँ कच्चा धागा, रक्षा करना
না না ওইটা এটা লাস্ট গান একটাই গান একটাই গান इसी तरह की हर छोटी खबर, न्यूज़ अपडेट, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप लोग दिन भर जुड़े रहिए न्यूज़ टुडे इंडिया के साथ। मेरे साथ प्रतिनिधि दीप्त विश्वास के साथ मैं राज साहनी, इस्लामपुर बस टर्मिनस से।